Next Thank you, session madam. is Sri Datta Group of Institutions Online Interaction and Showcase. Now session will taken by Dr. S. Venkata Achyuta Rao, sir, Principal of Sri Datta Institute of Engineering and Science. Welcome, sir. Namaskaram, madam. Yes, welcome, sir. Professor Dr. S. Venkata Achyuta Rao is distinguished academician and administrator with over 27 years of combined experience in teaching and software industry. He holds degrees from Andhra University, JNTUH, MP Bose University, and a PhD from Krishna University, Andhra Pradesh. Dr. Rao has published over 115 research papers with 30 indexed in SCI, SCIE, Scopus, and WOS. He has guided multiple PhD scholars and authored 5 textbooks in programming languages, data mining, artificial intelligence, and data analytics. Additionally, he contributed 4 book chapters on emerging technologies like blockchain, cognitive science, and drone technology. Dr. Rao is known for promoting outcome based education, staff and student development, and career guidance, especially for students aspiring to study abroad. He strongly advocates innovative and interdisciplinary teaching methods to enhance practical learning and has played a role in securing NAC, NBA, NIRF rankings and autonomous status for institutions. Now, I request sir to take over this session. Thank you, ma'am. Thank you for your given a good introduction. It's my pleasure to invite to all the absent aspirants as well as the parents. On behalf of Sri Datta, I welcome you all to our institutions. Yeah, let me speak about our institutions. Sri Datta Institute of Engineering. Ma'am, shall I share the PPT? Yes, sir, you can share it. Yes, 1 second. Yeah, please. Sir, is it visible to all, sir? No, sir, not yet. 1 second. Once again, welcome to Sri Datta Institutions. The institution is established in 2001, sir, and almost 24 years have been completed to started this institution. Now it is expanded to almost 5 number of institutions. Sri Datta institutions located at Sherigoda, Ibrahimpatnam. These are the number of institutions: Sri Datta Institute of Engineering and Science, Sri Datta Group of Institutions. These two are autonomous engineering colleges, NAC A+, and NBA accredited institutions. And one more, Sri Datta Institute of Pharmacy. It is also renowned as a good pharmacy institutions. In addition to these 2 institutions, we have 2 more institutions. One is Sri Datta Institution of Polytechnic and Sri Datta Institution of Teachers Education. 2 years programs are there and 4 years integrated program, which is located at Narayanampet, Mahabubnagar district. And I proudly say our institutions are aiming for quality education. Each and every student should have an offer. Our chairman, sir, Sri Panduranga Reddy Garu, and vice chairman, sir, respected Dr. G.N. Vibhav Reddy Garu, and director Devendra Vikram Reddy Garu. Every time they have intention with all the students gets placed in with good packages. In order to give a good package, each and every family will be uplifted, especially rural area background people will be uplifted and they are living par equivalent to the urban people. Ultimately, we can deliver a nation building citizens. With that time only, we almost concentrate to give a quality education with the quality teaching faculty and state of
the research, laboratories, infrastructure, research, training, placements. This is the motto behind it. As Sri Datta is a synonym for placements. Almost 24 years Sri Datta proving to give best placement, highest package along with BTech. You know, dear students as well as the parents, everyone dreams to join their children in order to get a placement. With that aim only, Sri Datta is trying to show and prove every year. With the 24 excellence, we are going to enter into 25 years in the next year. We are transforming Sri Datta Group of Institutions into a Sri Datta University. I thank to our chairman, Panduranga Reddy Garu, and vice chairman, Dr. J.N. Vibhav Reddy Garu, and director Vikram Reddy Garu, in order to transform the college into the next level as a university status, distinct deemed university status. As a given information, sir, I proudly say our significant feature of Sri Datta, if even someone is not qualified in abstract or not having good marks, above 800 marks, even though such kind of students will be given a high package placement or mediocre placement in MNC companies and with the help of skills and development. That is our main motto, sir. Sri Datta specializes in training and placement activities with a goal of helping an average student, ordinary student to achieve extraordinary success with high package placements. This is a synonym for Sri Datta, sir. Sri Datta అంటేనండి S అంటే స్కిల్స్, D అంటే డెవలప్మెంట్. నేను ఇక్కడ ఒక లోగో పెట్టడం జరిగింది, మీరు చూడండి. 100% ప్లేస్మెంట్ అచీవ్డ్ బై 2024 and 2025 ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్. సిమిలర్లీ మా దగ్గర ఉన్న డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ అందరికీ 25 అకాడమిక్ ఇయర్ పాసింగ్ అవుట్స్ అందరికీ 12,000 నుంచి 15,000 ఇంటర్న్షిప్ తో పంపించడం జరుగుతుందండి. ఇవంతా మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ యొక్క ట్రైనింగ్స్ వల్ల మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం మేము డిస్కస్ చేస్తుంటానండి. మా దగ్గర దాదాపు 9 డిఫరెంట్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ లో. కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది 2 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లోని, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది. శ్రీ దత్త ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ సైన్స్ లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది. దానితో పాటు మాకు 2 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అనే కోర్సు ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో సిఎస్సి విత్ డేటా సైన్స్, సిఎస్సి విత్ ఏఐఎంఎల్, సిఎస్ఐటి అనే స్పెషలైజ్డ్ బ్రాంచెస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సిఎస్ఐటి కోర్సు కూడా ఉంది. మీకు తెలిసిందే సార్, ఈ 4 ఇయర్స్ లో శ్రీ దత్తి విత్ సిఎస్సి బ్రాంచ్ విత్ ఇంటర్డిసిప్లినరీ బ్రాంచెస్ కి ఏఐఎంఎల్ యొక్క ఎమర్జింగ్ నేచర్ తో ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో, అట్లాగే మేము పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం సార్. సిఎస్సి ఉంది, ఈసీఈలో విఎల్ఎస్ స్పెషలైజేషన్ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ లో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉంది, సివిల్ లో స్ట్రక్చరల్ ఉంది. అట్లాగే 2 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో మాకు ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, పాలిటెక్నిక్ అన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సార్. దీస్ ఆర్ ద కోర్సెస్. ఎంబీఏలో వేరే స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఫార్మసీలో కూడా మాకు బి ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ విత్ వేరే స్పెషలైజేషన్స్, ఫార్మా డి కోర్సెస్ కూడా మాకు ఉన్నాయి. అందరికీ మంచి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి సార్. వెన్ కమ్స్ టు ప్లేస్మెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అవర్ లోగో. ప్రతి విద్యార్థి పేరెంట్స్ కాస్త అక్కడ అటెన్షన్ ప్లే చేయాలండి మీరు. ఎందుకంటే శ్రీ దత్తాలో నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా విద్యార్థి యొక్క ర్యాంకుతో సంబంధం లేకుండా, వాళ్ళ యొక్క మార్కులతో సంబంధం లేకుండా ఫోకస్డ్ ట్రైనింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ డెవలప్మెంట్ నుంచి సాఫ్ట్ స్కిల్స్, యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్, కోడింగ్ స్కిల్స్, అడ్వాన్స్డ్ కోడింగ్ స్కిల్స్, దానితో పాటు మీకు తెలుసు ఈ మారుతున్న ప్రపంచంలో ఇండస్ట్రీకి అకాడమిషియన్స్ కి ఈ కరిక్యులం కి చాలా గ్యాప్స్ ఉంటాయండి. ఆ గ్యాప్స్ ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అయితే పోర్చగలుగుతుందో, ఏ విద్యార్థికి అయితే స్కిల్స్
టెక్నికల్ స్కిల్స్, ప్రాజెక్ట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్, రీసెర్చ్ స్కిల్స్, ఇంటర్న్షిప్ స్కిల్స్. ఎవరైతే ఆ బ్రిడ్జ్ను పోల్చగలుగుతున్నారో ఆ కాలేజీలు మాత్రమే సక్సెస్ అవబోతున్నాయి. దానికి అనుగుణంగా మా చైర్మన్ గారు కానీ, మా మేనేజ్మెంట్ కానీ, మా యొక్క 24 సంవత్సరాల అలమ్ని అండ్ టాప్ రిక్రూటర్స్ దగ్గర ఆ ఇండస్ట్రీ కరిక్యులం తీసుకొని మా అటానమస్ సిలబస్ లో యాడ్ చేసి ప్రతి విద్యార్థికి స్కిల్స్ నేర్పించడం వల్ల మాత్రమే ఈ హై సాలరీ ప్లేస్మెంట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ నేను ఒక ప్లేస్మెంట్ రికార్డుని మీకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సార్, ఒకసారి చూడండి. 22-23లో మేము 19 lakhs ప్యాకేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. 596 స్టూడెంట్స్ ప్లేస్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ 23-24 పాస్డ్ అవుట్ లో 100% ప్లేస్మెంట్స్ అనేది మేము ఇవ్వడం జరిగింది. 24-25 ఇంకా ప్రోగ్రెస్ గా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మేము 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంకా హై ప్యాకేజెస్ కి సిఎస్సి అండ్ ఎల్ఎల్ బ్రాంచెస్ లో మేము 14 lakhs to 20 lakhs ప్యాకేజెస్ కి కృషి చేస్తూ ఉన్నాము. మా ప్రయత్నం ఈ జూలై వరకు ఉంటుందండి. ఇప్పుడు 4 లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చిన వాళ్ళని 6 లక్షలు, అలాగే ఇంకా క్యాపిలిటీ ఉన్న వాళ్ళని 12 lakhs, 14 lakhs, 15 lakhs అప్ టు 46 lakhs వరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. చాలా హ్యాపీనెస్ న్యూస్ ఏంటంటే మాకు ఎస్ఏపిలో సెంటర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఎక్సలెన్స్ ఉందండి. సెంటర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది. 26 మంది విద్యార్థులకు వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్, గ్లోబల్ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిందండి. నేను మా తల్లిదండ్రులకి, మా మేనేజ్మెంట్ కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మా ఫ్యాకల్టీ మీద ఎంత బాధ్యత అప్పచెప్పి వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నిషన్ సర్టిఫికేట్ ఇప్పించడం అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదండి. ఐ ప్రౌడ్లీ సే దట్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ తెలుగు రాష్ట్రాస్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్స్, ప్రొడక్ట్స్. మీకు నేను స్లైడ్ కూడా చూపిస్తానండి. ఈ రకంగా మేము ప్లేస్మెంట్ సాధించడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ అవర్ టాప్ రిక్రూటర్స్ సార్. మీకు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను కదా, వీళ్ళందరూ మాకు టాప్ రిక్రూటర్స్ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ అట్లాగే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ ఎంఓయూస్ ఉన్నాయి. దీస్ ఎంఓయూస్ ఆర్ యాక్టివ్ ఎంఓయూస్ సార్. మా కంప్యూటర్స్ చూసుకుంటే డెల్ లాబొరేటరీ, లెనోవా లాబొరేటరీస్ ఉంటాయి, కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి. QNX టెక్నాలజీస్ 120 స్టూడెంట్స్ కి ఆర్టీఓఎస్, ఐఓటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీలో 4 నెంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్ లో 6 నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ కి ఇండస్ట్రియల్ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఆ కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్ వాళ్ళ చేత మన పిల్లలకి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. దానికి ముందుగా 240 hours ప్రోగ్రామ్, బోత్ థియరిటికల్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ విత్ సర్టిఫికేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవడం జరుగుతుందండి. అట్లాగే ఇక్కడ ఎస్ఏపి ఉందండి, సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్స్, ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ కూడాను నోబెల్ క్యూ వాళ్ళ చేత మేము కార్పొరేట్ ట్రైనర్స్ తీసుకొచ్చి ఆల్మోస్ట్ 160 hours ప్లస్ 80 hours హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 26 మంది కంప్లీట్ 100% ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ అడ్వాన్స్ బిజినెస్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ S/4HANA లో ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను ఈ స్లైడ్ లో చూడండి మీరు. ఎస్ఏపి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ లాబొరేటరీస్. Systems will be developed, applications will be developed, products in data processing. ప్రతి 100 fortunate companies, 500 fortunate companies, top 4 companies, మ్యాంగ్ అండ్ ఫ్యాంగ్ కంపెనీస్ అన్ని ఈ ఎస్ఏపి వాళ్ళకి తీసుకుంటారండి. మా పిల్లలు బీటెక్ తో పాటు ఒక ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నామనే గర్వంగా చెప్పుకోదగిన కాలేజీ. మాకు టాప్ 4 కంపెనీస్ లో పిల్లలు రిక్రూట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. 100 ఫార్చునేట్ కంపెనీస్ లో అవకాశం ఉంది. These are the points and the salient features. SAP above S/4HANA design and development. ఇట్స్ ఏంటంటే 100 ఫార్చునేట్ కంపెనీస్ లో మా పిల్లల్ని పంపించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 8 మంది విద్యార్థులు మంచి ప్యాకేజ్ కి HCL ద్వారా సెలెక్ట్ అయినారండి. అట్లాగే ఇట్లాంటి కంపెనీస్ మీరు చూడండి, ఇక్కడ టాప్ 4 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, మ్యాంగ్ అండ్ ఫ్యాంగ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వీటిలో కూడా ఎస్ఏపిలో జాబ్ కొట్టిన పిల్లలకి వర్టికల్ గ్రోత్ ఉంటుందండి. ఆఫ్టర్ 3 to 5 years కనుక మీరు చూస్తే ఈ పిల్లలు హై ప్యాకేజ్ తీసుకోవడం వల్ల టాప్ లెవెల్ కంపెనీస్ లో వర్క్ చేస్తూ దే విల్ బి కాల్డ్ నాట్ అన్ ఇంజనీర్స్, వాళ్ళని SAP కన్సల్టెంట్ అంటారండి. అంటే ఒక డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఫీజ్ పర్ మినిట్ కి పర్ 10 minutes కి ఎవరికి ఎలా తీసుకుంటారో ఈ పిల్లలు అలా తీసుకుంటారండి. దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గాట్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్. అట్లాగే మాకు వెస్ట్ లైన్ లో 27 స్టూడెంట్స్ 24 lakhs ప్యాకేజ్ తీసుకుంటున్నారండి. ప్రతి సంవత్సరము మా సేమ్ రిక్రూటర్స్ వచ్చి రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు.
ఇట్లాగే అగ్రి గ్రూప్ లో 12 to 14 lakhs, 14.5 lakh అండి యాక్చువల్గా వీళ్ళు సెలెక్ట్ అయ్యి ట్రైనింగ్ లో ఉన్నారు. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ గ్లిప్సెస్ అండి. ఇట్లాగ మేము ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన విద్యార్థులని, ఇండస్ట్రీ లింకేజ్ కావాల్సిన వర్క్ షాప్లు, సెమినార్లు అన్ని మేము ఆర్గనైజ్ చేయడం వల్ల మాకు మంచి మంచి అవార్డ్స్, రివార్డ్స్, కమెండేషన్స్, అప్రిసియేషన్స్ అవార్డ్స్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది. ఈ అవార్డు వచ్చినప్పుడల్లా మా బాధ్యత ఇంకా పెరుగుతుందండి. ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు మా మీద పెట్టుకున్న యొక్క ఆకాంక్షని మేము సాధించలేకపోతే, ఆ విద్యార్థిని జాబ్తో హై ప్యాకేజ్ పంపించలేకపోతే మరుసటి ఈ రోజుని మమ్మల్ని మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. అందుకని మా చైర్మన్ గారు మాకు ప్రతిరోజు ఈ విషయాలు గుర్తు చేస్తుంటారు. Our honorable chairman sir and respected vice chairman sir has received an award through former vice president మనకు తెలుసండి వెంకయ్య నాయుడు గారు, ఆయన చేత టైమ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డు వచ్చిందండి 2024లో. అట్లాగే ఇంకొక 1 more అవార్డు కూడా మాకు వచ్చిందండి. మురళీమోహన్ గారు మొన్న HMDV ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవార్డ్ ఇన్ ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ లింకేజ్ లో కరియా చైర్మన్ గారి చేత, అలాగే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ చైర్మన్ బాలకృష్ణారెడ్డి గారి చేత HMDV అవార్డు కూడా మాకు రీసెంట్ గా 1.5 months ముందు ఇవ్వడం జరిగిందండి. నాట్ ఓన్లీ దట్ సార్, మాకు 10TV వాళ్ళు కాఫీ టేబుల్ బుక్ లో కూడా ఏఎస్ అవార్డు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఈ అవార్డు ఎస్పెషల్లీ ఎందుకు ఇచ్చారంటే, చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో క్రీమ్ స్టూడెంట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. 900 మార్కులు, 950 మార్కులు, టాప్ 10,000 విద్యార్థుల మీద ఫోకస్ చేస్తారు. అట్లా కాదండి. ఇక్కడ మా చైర్మన్ గారు మన కాలేజీలో ఏ స్టూడెంట్ జాయిన్ అయినా ఆ స్టూడెంట్ కి హై ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలి, పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వాలి, మినీ ప్రాజెక్ట్, మేజర్ ప్రాజెక్ట్ చెయ్యాలి, ఆ ప్రాజెక్టులన్నీ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్లో పబ్లిష్ అవ్వాలి, ప్రాజెక్టులు ప్రొడక్ట్గా మార్చాలి అన్న ఉన్నతాశయంతో మనం వర్క్ చేయాలండి. మన టీం అంతా అలాగే వర్క్ చేయాలండి. అట్లాగే మీరు ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కన్సిస్టెంట్ గా ఇండస్ట్రీకి పంపించండి. మన ఫ్యాకల్టీ ముందు ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ అవ్వాలి, మన ఫ్యాకల్టీలో స్కిల్స్ ఉండాలి. ఆటోమేటిక్ గా మన పిల్లలు స్కిల్స్ అవుతారు. ఎప్పుడైతే స్కిల్స్ అవుతారో మన హైదరాబాద్ ముందుంటుంది. ఇండియా మొత్తానికి, ప్రపంచాన్ని మొత్తానికి మన శ్రీలంక స్టూడెంట్స్ ముందుంటారు స్కిల్స్ విషయంలో అని చెప్పడం జరుగుతుంటుంది సార్. అందువల్ల మాకు తక్కువ ర్యాంక్ విద్యార్థులకు, తక్కువ మార్కుల విద్యార్థులకు కూడా A1 స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ IIT యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు పోటీ పడేలాగా మాకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆ యొక్క ఏఎస్ అవార్డ్, అచీవర్స్ అవార్డు వచ్చిందండి మా చైర్మన్ గారికి. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ గ్లిమ్స్ సార్. అట్లాగే రేడియో సిటీ FM తెలంగాణ వాళ్ళతో కంటిన్యూస్ గా 4 years బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అవార్డు వచ్చింది, మీరు చూస్తున్నారు. అట్లాగే నెంబర్ ఆఫ్ న్యూస్ మ్యాగజైన్స్, డైలీ న్యూస్ పేపర్స్ వాళ్ళు శ్రీదత్త గ్రూప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్స్ మీట్స్ ద పర్ఫెక్షన్ ఇన్ లెర్నింగ్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ విత్ NAC A+, NBA, autonomous and so many research projects, consultancy projects, patents, వాటిలో వచ్చిన ఎక్సలెన్స్ మాకు అవార్డ్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. These are the few glimpses. Next, when it comes to the state of the art of infrastructure, మా దగ్గర as per standards, not only AICTE, JNTH and UGC, beyond that మా లాబొరేటరీస్ కానీ, డిజిటల్ లైబ్రరీస్ కానీ బియాండ్ ఉంటాయండి. ఎప్పటికప్పుడు ఎమర్జింగ్ రిసోర్సెస్ అన్ని మా చైర్మన్ గారు మాకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ల్యాబ్స్ ఆల్మోస్ట్ 150 members ఎట్ ఎ టైం కూర్చొని అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్స్ తో, అడ్వాన్స్డ్ హార్డ్వేర్ కాన్ఫిగరేషన్ తో మా స్టూడెంట్స్ కి సదుపాయాలు క్రియేట్ చేశామండి. ఇట్లాంటి రీసెర్చ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సెస్ లాబొరేటరీస్ కూడా మాకు అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. 2 గ్లింప్సెస్ మాత్రమే మీకు మేము డిస్ప్లే చేస్తున్నాం ఇక్కడ. దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ ఒక్కసారి క్యాంపస్ ను విజిట్ చేసి మా లాబొరేటరీస్, మా ఫ్యాకల్టీ, మా పిల్లలతో మాట్లాడితే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఈ యొక్క కాలేజీ ఎందుకు స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాలేజ్ అన్నాను, ఎందుకు ప్రతి విద్యార్థికి ప్లేస్మెంట్ ప్రొవైడ్ జరుగుతున్నాము, స్కిల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్న విషయం. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎలక్ట్రానిక్స్ లాబొరేటరీస్, సివిల్ అండ్ మెకానికల్ లాబొరేటరీస్ కండి. ఇక్కడ ఒక విషయం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి, తల్లిదండ్రులు కానీ, విద్యార్థులు కానీ చాలా మంది అనుకుంటారు కంప్యూటర్ సైన్స్ లో మాత్రమే లైఫ్ ఉంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మాత్రమే లైఫ్ ఉంది,
సిఎస్ఐటిలోనే లైఫ్ ఉంది, డేటా సైన్స్ లైఫ్ ఉందండి. మేమైతే యాక్సెప్ట్ చేయడం అండి. ఎందుకంటే మా దగ్గర చూసుకుంటే 12 లక్షల నుంచి 24 లక్షల ప్యాకేజీ కోర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ నేర్చుకొని ఆ విద్యార్థి హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్, మెకానికల్ విత్ ఆటోమేషన్, ఎలక్ట్రికల్ విత్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, ఎలక్ట్రానిక్స్ విత్ రోబోటిక్స్, మెకానికల్ విత్ రోబోటిక్స్, అట్లాంటి ఇంటర్డిసిప్లినరీ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకొని కోర్ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల మా ఫిబ్రవరిలోనే 100% ప్లేస్మెంట్ అయిపోయారండి. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ మేము పిల్లల్ని వాళ్ళ యొక్క అకార్డింగ్లీ దేర్ టెక్నాలజికల్ టెస్ట్, అకార్డింగ్లీ దేర్ స్కిల్స్ క్లాసిఫికేషన్ చేస్తామండి. తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి, తక్కువ ర్యాంక్ ఉందంటే ఆ విద్యార్థి మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ ర్యాంక్ వచ్చింది, ఎక్కువ మార్కులు ఉన్నాయంటే ఆ ఫోకస్ విద్యార్థి సపోజ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 20 lakhs ఏదో వస్తే మైక్రోసాఫ్ట్లో జాబ్ కొడదామని టాప్ 4 కంపెనీలో జాబ్ కొట్టడానికి స్కిల్స్ మేము ఎంకరేజ్ చేస్తామండి. మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ కాదు, ఇంకా హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ రావాలని ఎంకరేజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాంటి స్కిల్స్ నేర్పించడానికి మేము ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ డిప్యూట్ చేసుకుంటామండి. ఇక్కడ మీరు కొన్ని గ్లింప్సెస్ చూశారు, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఆయన అజయన్ గారు అండి, ఆయన చెన్నై నుంచి చూస్తున్నాం. ఆయన సాలరీ 46 lakhs per year. ఆయన తీసుకొచ్చి మేము 180 hours ట్రైనింగ్ ఇచ్చామండి. అక్కడ మేడం ఉన్నారు, ఆవిడ దీప్తి మేడం. ఆవిడ కార్పొరేట్ ట్రైనర్గా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. అక్కడ మయూరి మేడం ఉన్నారు, ఆవిడ డాక్టర్ మయూరి గారు, ఆవిడ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఇట్లాగా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్యూ రోబోటిక్స్ మీద మేము వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ జరిగిందండి. అట్లాగే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ డిజైనింగ్, నెక్స్ట్ అట్లాగే ఐఓటీ రిలేటెడ్, డ్రోన్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఎథికల్ హ్యాకింగ్, పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ అండ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అటాక్స్ మీద అవగాహన సదస్సు, ల్యాబొరేటరీస్. నెక్స్ట్ సివిల్ వాళ్ళకి కూడా టోటల్ వర్క్ స్టేషన్ అండ్ సర్వేయింగ్ మీద స్పెషల్ వర్క్స్ షాప్స్ కండక్ట్ చేయడము. నెక్స్ట్ దానితో పాటు కరిక్యులర్ అండ్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా మా స్టూడెంట్స్ చాలా ముందుంటారండి. కొన్ని గ్లింప్సెస్ చూశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ మేము మా పిల్లలలో యొక్క లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి, ఆల్రౌండ్ స్కిల్స్ ని ఆ నైపుణ్యం అలవాటు చేసుకోవడానికి వాళ్ళతోనే మేము కరిక్యులర్ అండ్ కో కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ వెళ్తామండి. మెంటరింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే పిల్లల వాళ్ళు కూడా నాట్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ ప్రాజెక్ట్స్, నాట్ ఓన్లీ స్కిల్లింగ్, వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్, ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఈవెంట్స్, స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి మెంటర్షిప్ కూడా ఉంటుందండి. మెంటరింగ్ అనేది మాది చాలా కీ పాయింట్. మెంటరింగ్ ఎప్పుడైతే ఎఫెక్టివ్ గా జరిగిందండి, పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కి మాకు మధ్య ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎప్పుడైతే గ్యాప్ లేదో స్టూడెంట్ కి టీచర్ కి, స్టూడెంట్స్ కి క్లాస్ టీచర్స్ కి, స్టూడెంట్స్ కి హెచ్ఓడిస్ కి, స్టూడెంట్స్ కి డీన్స్ కి, డైరెక్టర్స్ కి, అట్లాగే పేరెంట్స్ కి ఆ విద్యార్థి డైవర్షన్, డీవియేషన్ అవడానికి స్కోప్ ఉండదు సార్. మా యొక్క టీచింగ్ క్వాలిటీ విషయంలో చూసుకుంటే నేను చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తానండి. మేము ఆటల పోటీల్లో ఎంతైతే చాలా గొప్పగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దగలుగుతున్నామో అట్లాగే మా టీచర్స్ కూడా చాలా అవార్డ్స్, రివార్డ్స్, అప్రిసియేషన్స్ వచ్చినాయండి. అలాంటి టీచర్స్ ఉండడం వల్ల మాత్రమే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు అంటే చాలా మంది అనుకుంటారు శ్రీదత్తాలో ఓన్లీ జాబ్స్, స్కిల్స్, టీచింగ్, లెర్నింగ్ అనుకుంటారని. కాదండి, మేము లెర్నింగ్ విత్ జాయ్ అనేది ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంది మాకు. అట్లాగే మా దగ్గర వర్షిత, శ్యామ్ సుందర్, సంకిత, విష్ణువర్ధన్ లాంటి విద్యార్థులు వీళ్ళు యుఎస్ లో ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ అయ్యారండి. టాస్క్ ద్వారా మాకు మాకు టైఅప్ ఉంది. అట్లాగే స్టార్టప్ మహాకుంభమేళాకి చాలా మంది విద్యార్థులు, ఆల్మోస్ట్ 24 నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు. అట్లాగే సాంబా ప్రథమేష్ అనే స్టూడెంట్ ఒక ఆయన ఉన్నారు, కిషోర్ అనే స్టూడెంట్ ఉన్నారు. వీళ్ళు డిఆర్డిఓలో ఒక మంచి ప్రాజెక్టులకి సెలెక్ట్ అయ్యారు. అట్లాగే మా యొక్క ఆలమని చెప్పుకుంటే చాలా మంది విద్యార్థులు మాకు టాప్ 10 యూనివర్సిటీస్ అండ్ టాప్ 25 యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ వెళ్ళారు. ఇండో అమెరికన్ కౌన్సిలేట్ లో కోవిడ్ కి ముందు కంటిన్యూస్ గా 3 years మాకు అవార్డ్స్ వచ్చినది. బెస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ని మాస్టర్స్ కి యుఎస్ఏ పంపించినట్లుగా ఆక్స్ఫర్డ్ లో మా ఫార్మసీ విద్యార్థులు ప్రొఫెసర్స్ గా ఉన్నారు. అట్లాగే ఛాంపియన్స్ కూడా చాలా మంది ఉన్నారండి. చైత్ర అనే స్టూడెంట్ కరాటీలో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఛాంపియన్ ఉందండి. అట్లాగే అనిల్ కుమార్ కబడ్డీ ఛాంపియన్ గా వచ్చారు. ఇట్లాగే అనన్య శర్మ అనే హీరోయిన్ ఉన్నారు మా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు. అంటే మా చైర్మన్ గారు
ఆటపాటలతో కూడిన చదువు ఉంటేనే వాళ్ళ యొక్క విద్యార్థి దశ మెమొరబుల్ గా ఉంటుంది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు గౌరవిస్తారు, సమాజాన్ని గౌరవిస్తారు, విలువలతో కూడిన విద్య ఉంటుంది అన్న ఆలోచనతో డిజైన్ చేసిన కరికులం అండి శ్రీదత్త. అందువల్ల మా దగ్గర సూపర్ సింగర్స్ కృష్ణ చైతన్య కూడా పాడుతా తీయగా ఫేమ్ మన దగ్గర ఉన్నారు. లాస్ట్ టైం 5 days మేము టెక్నికల్ కల్చరల్ స్పోర్ట్స్ సెలబ్రేషన్ స్టార్ట్ చేశామండి. లాస్ట్ కృష్ణ చైతన్య గారు మా దగ్గరికి వచ్చారు. ఆల్మోస్ట్ 2.5 hours మా పిల్లల్ని ఎంటర్టైన్ చేశారు. అట్లాగే పిల్లలకి ఈ రకంగా మేము పిల్లల చేతనే పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్, మీరు అనుకుంటారు 100-200 మంది కాదండి, 4,500 మంది విద్యార్థులకి మేము హోస్టింగ్ చేశాము. ఆ రేంజ్లో మా పిల్లల యొక్క స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడము జరుగుతుంటుంది మేడం. అట్లాగే మా యొక్క ఈ రకంగా ప్లానింగ్ ని మేము సఫలీకృతం చేయడం వల్ల మా యొక్క హాస్టల్ విద్యార్థులు మంచి ప్లేస్మెంట్స్ తో పాటు బ్యాక్లాగ్స్ లేకుండా ఉండడం జరుగుతుందండి. మంచి హైజీనిక్ ఫుడ్ ఉంటుంది, మంచి క్యాంటీన్ ఉంటుంది. మా చైర్మన్ గారు, వైస్ చైర్మన్ గారు మా యొక్క పర్యవేక్షణలోనే హాస్టల్ క్యాంటీన్ ని రన్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. మంచి జిమ్నాజియం ఉంది, యోగా క్లాస్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లా అన్ని చూసుకొని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ వాళ్ళు తెలంగాణలో మాకు ప్రైవేట్ ర్యాంకింగ్ లో తెలంగాణ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో టాప్ 10 ర్యాంకింగ్ ఇచ్చారు. ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ర్యాంకింగ్ లో 13th ర్యాంకింగ్ ఇచ్చారు. అట్లాగే ఇండియా మొత్తం మీద చూసుకుంటే 105 ర్యాంక్ అండ్ 108 ర్యాంక్ అనేది మాకు ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇది ఫ్యూ గ్లింప్సెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అండి. ఇందాక నేను మీకు చెప్పాను, ఏ 5-day టెక్నికల్ కల్చరల్ ఫెస్టివల్ అండి. ఇది ఇట్లా మీరు ఒకసారి చూసుంటే ఇక్కడ మాకు స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఉంటుంది, కల్చరల్ క్లబ్ ఉంటుంది, ఆటో ఎక్స్పో ఉంటుంది, అట్లాగే ట్రెడిషనల్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి, అట్లాగే ఫ్లాష్ మాబ్ అని ఉంటుంది. ఈ పక్కన ఫ్యూ గ్లింప్సెస్ అండి. మా అన్ని విద్యా సంస్థల యొక్క పిల్లలు శ్రీదత్త అంబ్రెల్లా ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటారు. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ప్రకారం ఇవన్నీ జరుగుతుంటుంటాయి. ఇది ఆటో ఎక్స్పో ఈవెంట్స్. అట్లాగే మా కల్చరల్ ఈవెంట్స్ అండి. మా దగ్గర ఉన్న వన్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ గాట్ స్వర్ణనంది అవార్డు వచ్చిందండి ట్రెడిషనల్ డేలో ఇన్ నేషనల్ లెవెల్లో. నెక్స్ట్ కొన్ని మూవీ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్ కూడా మా స్టూడెంట్స్ ఇన్వైట్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మా దగ్గర నిర్వహించడం జరుగుతుంటుంది. నెక్స్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చైర్మన్ బాలకృష్ణారెడ్డి గారిని ఆనరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ గా మాకు పిలవడం జరిగింది. సార్ చాలా చక్కని ప్రసంగాన్ని ఇచ్చారు. చాలా మంది విద్యార్థులు ప్రభావితమయ్యి అసలు సమాజంలో విలువలతో కూడిన విద్య ఎంత ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అందిస్తున్నారు, అందులో శ్రీదత్త ఒకటి చాలా గర్వంగా చెప్పినారు. దీంతో పాటు మేము ఆయన ఫెలిసిటేషన్ చేసుకునే అవకాశం కూడా మాకు దొరికింది. అట్లాగే పన్నం సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారిని మేము అనంత చీఫ్ గెస్ట్ గా ఇన్వైట్ చేశాము. ఆ రోజు మేడం చాలా చక్కగా చూశారు. ఈ శ్రీదత్త విద్యా సంస్థల అభివృద్ధి ఈ 3 to 5 years లో ఎంత వర్టికల్ గ్రోత్ ఉన్నదని చూశారు. పిల్లవాళ్ళతో చక్కగా ఆవిడ ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. ఆవిడ కూడా మాకు ప్రామిస్ చేశారు, ఏ రకమైన రీసెర్చ్ లో సహాయం కావాలన్నా గ్రాంట్స్ అన్ని ఇస్తానన్నారు. రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఇంకా అలా పోటీ పడాలని మాకు మెసేజ్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రపంచంతో పోటీ పడేలా మన చదువు ఉండాలన్నట్లుగా మంచి మెసేజ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి. ప్రతి విద్యార్థి, ప్రతి పేరెంట్ కి ఒక విన్నపం చేస్తున్నాను శ్రీదత్త విద్యా సంస్థల నుంచి. మీరు ఒకసారి మా శ్రీదత్త విద్యా సంస్థల్లో సదుపాయాలు చూడండి, స్టూడెంట్స్ తో మాట్లాడండి, ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడండి. అట్లాగే అప్పుడు మీరు ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు. ఈ విద్యా సంస్థలలో మన బాబుని జాయిన్ చేస్తే ఒక భవిష్యత్తు మాత్రమే కాదు, ఒక విలువలతో కూడిన విద్య, జాబ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ కూడా శ్రీదత్త వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అని మీకు అర్థమవుతుందండి. ఇక్కడ 3 విషయాల మీద మేము ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఎనీ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్, ఎనీ బ్యాచులర్స్ ఎడ్యుకేషన్. అయితే జాబ్కి వెళ్ళాలి, 2 హైయర్ స్టడీస్కి వెళ్ళాలి, 3వది ఎంటర్ప్రినర్ అవ్వాలి. ఫ్యూ స్టూడెంట్స్ హావ్ గాట్ సచ్ ఎ హైయెస్ట్ ప్రైవేట్ ఎంటర్ప్రినర్స్. షీ ఈజ్ హిమజ. తను మంచి అవార్డు వచ్చిందండి, లేటెస్ట్ గా ఫైనల్ స్టూడెంట్ అండి. మించిన అన్ని మ్యాగజైన్స్ లో ఆవిడ కనబడుతుంది. ఓకే, బెస్ట్ ఎంటర్ప్రినర్ అవార్డు వచ్చిందండి. అట్లాగే మా యొక్క సదుపాయాలు, బస్ సదుపాయాలు కానీ, స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అంటే మనకి చాలా విషయాలు రావాలండి. స్పోర్ట్స్ రావాలి,
యోగా రావాలి, జిమ్ రావాలి, లాబొరేటరీ రావాలి, హాస్టల్ ఫెసిలిటీ రావాలి, క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీ రావాలి, క్లాస్ రూమ్స్ రావాలి. చాలా మంది పేరెంట్స్ మర్చిపోతుంటారు రీసెర్చ్ లాబొరేటరీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది. నేను ఇప్పుడు మీకు ఇంకొక స్లైడ్ చూపించబోతున్నాను. ఆ స్లైడ్ చూస్తే మీకు మా యొక్క రీసెర్చ్ లాబొరేటరీ యొక్క విషయాలు తెలుస్తుంటాయి. గివ్ ఎ మినిట్ సార్. సరే రీసెర్చ్ స్లైడ్ చూపించండి. చూడండి. స్లైడ్ ఆపేసి Sir, is the screen is available, sir? Can you hear me? Hello? Hello? Yes, sir. Is the screen is available, sir? Yes, sir. Yes. Yes, we are able to see the screen, sir. Yes, sir. మా దగ్గర రీసెర్చ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం సార్. మీరు ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చూసుకున్నా, ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ A1 స్టాండర్డ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కానీ, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ కానీ, IITs కానీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ కానీ, NITs చూస్తే పిల్లవానికి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ నుంచి కానీ, లేదా థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ నుంచి కానీ పబ్లికేషన్స్ అంటారు. మేము అట్లా కాదండి. బేసికల్లీ మన ఇండియా, మన లెగసీ సిస్టమ్ ఋషుల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి. నలంద, తక్షశిల లాంటి విశ్వవిద్యాలయాలు ప్రపంచం మొత్తం వచ్చి మన ఇండియాలో నేర్చుకునేవారు. మేము స్టిల్ అదే పద్ధతిని కొన్ని విషయాల్లో ఫాలో అవుతాము. చాలా మంది విద్యార్థులకి క్రియేటివిటీ ఉంటుందండి, ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది. అదే మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ఫాలో అవుతామండి. ఆ క్రియేటివిటీ, ఇమాజినేషన్ ఉన్న విద్యార్థుల యొక్క టీంని స్టార్ట్ చేసి, బృందాలుగా చేసి, వాళ్ళని డాక్యుమెంటేషన్ స్కిల్ అనేది ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేస్తాము, వెకాబులరీ ఇంప్రూవ్ చేస్తాము 1-1లోనే. ఆక్స్ఫర్డ్, కేంబ్రిడ్జ్ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ రాపిస్తాము. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో వెకాబులరీ ఇంగ్లీష్ విద్య మీద పట్టు సాధించారో ఆ విద్యార్థి, అతను 12 years నేర్చుకున్న విద్యతో పాటు కోడింగ్ కానీ, అతను కోర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద పట్టు ఏదో చదువుతాడో ఈజీగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరు. చాలా మంది విద్యార్థుల్లోని లేని తత్వమే ఇదండి. వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు చదువుతారు. మనం ఏమనుకుంటామంటే, నా సన్ కానీ, నా పాప కానీ ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా మాట్లాడుతుంది అనుకుంటాము. కానీ అది సరిపోదండి. టీచర్స్లోని, పిల్లల్లోని అకాడమిక్ లీడర్షిప్, లెర్నింగ్, సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ స్కిల్స్ అని నేర్పించాలండి. అందుకనే మేము ఆ విషయంలో చాలా శ్రద్ధ తీసుకుంటాము. వెకాబులరీ మీద పట్టు సంపాదించేలాగా ఇంగ్లీష్ టీచర్స్ని, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ట్రైనర్స్ని పెడతాము. అట్లాగే కాంప్లెక్స్ సమస్యలని ఇండస్ట్రీలో సాల్వ్ చేయడానికి యాప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్ అనేది 1-2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తామండి. మా దగ్గర ఫోకస్డ్ యాప్టిట్యూడ్ ట్రైనర్స్ ఉన్నారు, క్వాంటిటేటివ్ కానీ, వెర్బల్ కానీ, నాన్ వెర్బల్ కానీ. ఇప్పుడు మ్యాంగ్ అండ్ ఫ్యాంగ్ కంపెనీస్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఫేస్బుక్, అమెజాన్, అడోబ్, నెట్ఫ్లిక్స్, గూగుల్, అలాగే టాప్ 4 కంపెనీస్ KPMG, ఎర్నెస్ట్ అండ్ యంగ్, EY, PwC, Deloitte
ఇట్లాంటి కంపెనీస్ లో పిల్లలకి హై అండ్ కోడింగ్ స్కిల్స్, హై అండ్ యాటిట్యూడ్, హై అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్, అంటే ఒక పర్సన్ తో మాట్లాడేటప్పుడు ఏ విషయాలు మాట్లాడాలి, ఎంతవరకు మాట్లాడాలి, ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, రైట్ టైం at the right question to give the right answer at the right person. అంటే దీన్నే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటారండి. మన ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ కల్చర్ లో మనకి సుమతి శతకము, వేమన శతకంలో నేర్చుకున్నాము, తల్లిదండ్రులని గురువుల్ని దేవునితో సమానంగా భావించాలని. అదే సిస్టమ్ మీద మేము ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో పిల్లవాళ్ళకి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ నేర్పించడం వల్ల విద్యార్థి డైవర్ట్ అవ్వకుండా స్కిల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారండి. దాన్ని చేయడం వల్ల మేము మీకు ఎదురుగా పెట్టిన ఒక స్లైడ్, నేను 100% ప్లేస్మెంట్ అచీవ్డ్ 2024 and 2025 ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఇట్లా జరుగుతుందండి మన శ్రీదత్త విద్యా సంస్థలలో. మీ స్లైడ్స్ చూడండి, ఇది మన ఎంసెట్ కోర్స్, ఫస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, సెకండ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అండ్ ఫార్మసీ కాలేజ్ SDIP. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మా MOUs అండి. ఇది యాక్టివ్ MOUs సార్. అన్ని కాలేజీల వాళ్ళు MOUs చూపిస్తారు. మాది ఫంక్షనల్ MOUs అని గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను నేను. మా నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ ఎప్పుడు డేట్ డ్రైవ్ ప్రూఫ్ సహా ఉన్నాయి. 35 నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఈ యొక్క రెసిషన్ టైంలో ఈ ట్రంప్ గారు ఎంత ఆంక్షలు విధించినా, మా ప్రాజెక్ట్స్ లేకపోయినా, మా పూర్వ విద్యార్థుల యొక్క సహచర్యంతో, అట్లాగే మా మేనేజ్మెంట్ గారికి ఉన్న కనెక్టివిటీస్ తో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ తీసుకొచ్చి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ ఇచ్చి మేము విద్యార్థులకు జాబ్లు ఇవ్వగలుగుతున్నామండి. ఇట్లా చూస్తే మీరు గమనించవచ్చు, ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి కూడా హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయి. ఎంసెట్ లో 72,110 ర్యాంక్ వాళ్ళకి కూడా వచ్చినాయి. మీ మెయిల్ ఐడీస్, ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని ఇస్తామండి. వాళ్ళ రిజిస్టర్ నెంబర్లు కూడా నోట్ చేసేసాము. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్, ECE వాళ్ళకి కూడా హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయి. వీళ్ళ ఫొటోస్ కూడా చాలా గర్వంగా మీకు చూపించగలుగుతున్నాము. అట్లాగే అద్విక్ గ్రూప్ అండి, BSA వాళ్ళది 14 lakhs ప్యాకేజెస్, సచ్ ఎ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, CSE అండ్ ECE స్టూడెంట్స్ కి ఇట్లా వచ్చినాయి. రైనాక్స్ కంపెనీ ప్యాకేజెస్, అట్లాగే IT నోవా కంపెనీ ప్యాకేజెస్, అట్లాగే 8.2 lakh ప్యాకేజెస్, అట్లాగే 6.75 ప్యాకేజెస్, అట్లాగే 5 lakhs ప్యాకేజెస్, అట్లాగే 4 lakhs ప్యాకేజెస్, 4 to 8.2 HCL హిందుస్థాన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, ఇంతమంది సెలెక్ట్ అవుతున్నారు. స్టిల్ ఇంకా మాకు హై ప్యాకేజ్ కోసం మా పిల్లలు ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా చెప్పదలుచుకున్నాను. చాలా మంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ అంత బాధ్యత తీసుకోరు. మంచి టాప్ ర్యాంకింగ్ లో 20,000 ర్యాంకులు క్లోజ్ అయిపోతుంది అనుకుంటారు, కానీ మేము అట్లా కాదండి. ఇక్కడ చూసుంటారు, మీకు ఎంసెట్ ర్యాంక్ 1,13,828 మార్కులు, CSE నల్ల అలేఖ్య, ఈవిడ కూడా మా 5 lakhs ప్యాకేజ్ వర్క్ సెలెక్ట్ అయ్యింది. ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో IT ఎనేబుల్ సర్వీసెస్ కాదండి, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఆపర్చునిటీస్ ఎందుకు ఇవ్వగలుగుతున్నాము అంటే, మాకు మీరు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి 4 o'clock నుంచి 5:30 వరకు ఒక స్కిల్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు. స్కిల్స్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, C++, జావా, పైథాన్, వెబ్ ప్రోగ్రామింగ్, డెస్క్టాప్ ప్రోగ్రామింగ్, లైనస్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇది అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మీద ఉంటాయండి. కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, అట్లాగే ECE బ్రాంచ్ వచ్చేటప్పటికి IoT ఉంటుంది, స్మార్ట్ సిటీస్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది, VLSI స్పెషలైజేషన్ లో ఫోకస్ చేస్తుంటాము, సెన్సార్ నెట్వర్క్స్ ఫోకస్ చేస్తుంటాము, వెబ్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ కి ఫోకస్ చేస్తుంటాము, మొబైల్ యాప్ డెవలప్మెంట్ కి ఫోకస్ చేస్తుంటాము. మా చైర్మన్ గారు ఎప్పుడైతే మన యొక్క టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, స్టూడెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ పర్ఫెక్ట్ గా లేదో, అకాడమిక్ లీడర్షిప్ లో మనం ముందు వెళ్ళలేము, మన విద్యార్థులు కంప్లీట్ గా ఎంగేజ్మెంట్ అవ్వరు. అందుకని మీరు అకాడమిక్ థియరీతో పాటు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రాక్టికల్స్, ప్రోగ్రామింగ్, ప్రోటోటైపింగ్ స్కిల్స్, ప్రాజెక్ట్ స్కిల్స్, దీనితో పాటు మన ల్యాబొరేటరీలో డెవలప్ చేస్తున్న ప్రొడక్ట్స్ గా మారి ల్యాండ్కి వెళ్ళాలంటారండి. అంటే ల్యాబొరేటరీ టు ల్యాండ్, L to L వెళ్ళి, ఈ ప్రపంచంలో మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సాధారణ మానవునికి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయగలిగిన వాళ్ళే నిజమైన ఇంజనీర్. శ్రీదత్తాలో ఇంజనీర్లు స్కిల్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇంజనీర్స్ అవ్వాలి. సివిల్ ఇంజనీర్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ చేయగలగాలి, GIS GPS రిమోట్ వర్క్ స్టేషన్ లో వర్క్ చేయగలగాలి, అట్లాగే సాఫ్ట్వేర్ లో వర్క్ చేయగలగాలి. మెకానికల్ వాళ్ళంటే రోబోటిక్స్ రావాలి,
3D అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రావాలి. ఈ మధ్యన 25 కంటే ఎక్కువ మంది మేము ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ని హై ప్యాకేజ్ ఇచ్చి క్వాలిటీ ట్రైనర్లుగా మేము తీసుకున్నామండి. మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ డివిజన్ లో వాళ్ళు సాలిడ్ వర్క్స్ చేస్తారు, అడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద ప్రాజెక్టులు చేస్తారు, 3D ప్రింటింగ్ చేస్తారు, ఆన్సర్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు, క్యాటియా మీద వర్క్ చేస్తుంటారు, అట్లాగే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ వర్క్ చేస్తారు, ఆటోమేషన్ ఎనీవేర్ అండ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ మీద వర్క్ చేస్తారు. అట్లాగే మేము వర్క్ చేపించడం మాత్రమే కాదు, ఆ ప్రాజెక్టుల్ని ప్రొడక్టులుగా మార్చి సమాజానికి ఉపయోగపడేట్లుగా పేటెంట్లు తీసుకోవడంలో కూడా మేము కృషి చేస్తుంటాము. 100కు పైగా పేటెంట్లు మాకు వచ్చినాయండి ఈ మధ్య 3 years కాలంలో. 726 రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ మా యొక్క ఫ్యాకల్టీ మాత్రమే రాయించగలిగారు మన పిల్లలతో. గూగుల్లో కొట్టుకుంటే శ్రీదత్త రీసెర్చ్ అండ్ పబ్లికేషన్స్ మీకు కొన్ని 100 సైట్లు వస్తుంటాయి. అట్లాగే మీకు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యార్థులు కానీ చాలా మంది చెప్తారు, మనం ఒక్కరుగా ముందుకు వెళ్ళడం కాదు, ఏదైనా గొప్ప పని చేయాలంటే టీం వర్క్ కావాలి, నలుగురు కలిపి కోఆర్డినేషన్ స్కిల్స్ ఉంటేనే మాత్రమే గొప్ప అసాధ్యాలను సుసాధ్యం చేయగలము అన్న కాన్సెప్ట్ తో మేము టీం వర్క్ బిల్డ్ చేస్తుంటాము. దానికి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ప్రాజెక్ట్స్ పెడుతుంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ ఫోన్ ఉందండి, కోడింగ్ కావాలి, హార్డ్వేర్ కావాలి, ఈసీఈ వాళ్ళు కావాలి, ఎలక్ట్రికల్ కావాలి, మెకానికల్ వాళ్ళు కావాలి. ఇలా 5గురితో కలిపి ఒక ప్రోడక్ట్ ని మేము డిజైన్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయగలడంలో మేము సఫలీకృతం అవుతున్నాం. కాబట్టి కంటిన్యూస్ గా మాకు ఈ సేమ్ కంపెనీ వాళ్ళు, కొత్త కంపెనీ వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యి మా కాలేజీకి వచ్చే పిల్లలను తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ప్రాజెక్టుల మీద కూర్చోపెట్టడం అనేది జరుగుతుందండి. ఈ 5 lakhs ప్యాకేజెస్. అట్లాగే మంచి నెట్వర్క్ కూడా మేము బిల్డప్ చేస్తుంటామండి. మా పిల్లలకి సోషల్ మీడియాని పాజిటివ్ గా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, గూగుల్ రివ్యూస్ తనకు అనుగుణంగా ఎలా మార్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చినప్పుడు విద్యార్థి యొక్క బయోడేటా 1.5 పేజ్ ఉంటుంది, 1 పేజ్ ఉంటుంది. ఫైనల్ ఇయర్ వెళ్ళేటప్పటికి మా విద్యార్థి యొక్క బయోడేటా కంప్లీట్ గా స్కిల్ బేస్డ్ బయోడేటాస్ అవుతాయండి. అతను ఇంటర్న్షిప్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాడు, పెయిడ్ అమౌంట్ ఇప్పించుకుంటాడు, ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి, ఎన్పిటిఎల్ సర్టిఫికేషన్స్ లాంటివి వస్తుంటాయి, కోర్సెరా సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ లో టీచర్ మీద ఆధారపడకుండా తనకు తను చదివే స్టేజ్కి వచ్చి తనకు తను ప్రాజెక్ట్ చేసుకొని పబ్లికేషన్ చేసే స్టేజ్కి తీర్చిదిద్దుతేనే ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యొక్క టీచర్ అన్న గర్వంగా చెప్పుకోగలడు, తనకు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, అతను పబ్లికేషన్ చేయగలడు, పేటెంట్ చేయగలడు, ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయగలడు, ప్రాజెక్ట్ ని ప్రపంచానికి ఇవ్వగలడని. అట్లాంటి విజయాలు సాధిస్తేనే శ్రీదత్త అండి. ఆ దిశగా మేము మా యొక్క ఫ్యాకల్టీకి అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అకాడమిక్ లీడర్షిప్ లో, రీసెర్చ్ లో ముందు ఉంచేలా చేయగలుగుతున్నాము. చాలా పేటెంట్స్ వచ్చినాయండి, 100 పైగా పేటెంట్స్ వచ్చినాయి. అట్లాగే 726 రీసెర్చ్ పబ్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. మా ఫ్యాకల్టీ బుక్స్ రాశారు, మా స్టూడెంట్స్ లో కూడా బుక్స్ రాయడంలో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు, స్టూడెంట్ ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నారు, నెట్వర్క్ డెవలప్ చేస్తుంటాము. ఫస్ట్ ఇయర్ క్రీమ్ స్టూడెంట్, సెకండ్ ఇయర్ క్రీమ్ స్టూడెంట్, థర్డ్ ఇయర్ క్రీమ్ స్టూడెంట్స్ ముగ్గురిని కలిపి ఒక ప్రొడక్ట్ ని డెవలప్ చేయమంటాము. స్లో లెర్నర్ ఉంటే ఈ స్లో లెర్నర్ ని టీచర్ కప్ చెప్పి అతనికి మెంటరింగ్ చేసి అతన్ని లెర్నింగ్ విత్ జాయ్, ప్రాక్టికల్స్ లెర్నింగ్ అంటే డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ టీచింగ్ మెథడాలజీస్ అండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ మెథడాలజీస్ తో పాటు బెస్ట్ ఇన్నోవేటివ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెథడాలజీస్ అంటే థింక్ పేర్ షేర్ కానీ, ఎక్స్పీరియన్స్డ్ లెర్నింగ్. అతనికి ఏమీ ఐడియా లేదు కానీ లైబ్రరీకి వెళ్ళి డిజిటల్ లైబ్రరీలో 10 minutes ఈ టాపిక్ చదివి హిస్టరీ తిరగవేసి 4 పాయింట్లు రాసుకొని వచ్చి స్టేజ్ మీద మాట్లాడని చెప్తామండి. మొదటి రోజు కష్టం అవుతాడు, రెండో రోజు ఈజీ అవుతాడు. అంటే అతని దగ్గర కంటెంట్ ఎప్పుడైతే ఉందో కమాండ్ వస్తుంది, కంటెంట్ లేని వాళ్ళకి కమాండ్ రాదు, స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది. అట్లాగే మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి సాఫ్ట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వొకాబులరీ డెవలప్మెంట్, ఆప్టిట్యూడ్ స్కిల్స్, కోడింగ్ స్కిల్స్, C++, జావా, పైథాన్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేసెస్, బిగ్ డేటా, అట్లాగే క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, నానో టెక్నాలజీ ఇలాంటి వాటిలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ దిశగా ముందుకు వెళ్ళడానికి మా ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ టీం ఎప్పుడు ముందు ఉంటుందండి. కోర్ ఇంజనీరింగ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు కూడా సమానంగా వర్క్ చేస్తారు. దానితో పాటు మేము ముఖ్యంగా ఇంకొక విషయం చెప్పుకోవాలి, మా దగ్గర కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో మా స్టూడెంట్ చాలా ముందు ఉంటారండి. ఎట్లా అంటే ప్లాస్టిక్ ఎరాడికేషన్ కానీ, పొల్యూషన్ తగ్గించడంలో కానీ, క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ క్యాంపస్ కానీ, అలాగే బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్ కానీ, NSS యాక్టివిటీస్ లో కానీ ముందుండి చాలా అవార్డ్స్ రివార్డ్స్ వచ్చినాయి. లాస్ట్ ఇయర్ 2024 బ్యాచ్ లో మాకు 25,000 క్యాష్ అవార్డు వచ్చిందండి, హైయెస్ట్ ప్లాస్టిక్ ఎరాడికేషన్ చేసినట్లుగా. అట్లాగే నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మాకు
కమెండేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది రావడం జరిగింది. ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళు సిఎస్ఆర్ డెవలప్మెంట్ చేత 2240 అవర్స్ ట్రైనింగ్ మా స్టూడెంట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ 128 స్టాఫ్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా 128 స్టూడెంట్స్ ని రిక్రూట్మెంట్ చేసుకోవడము జరిగిందండి. ఈ క్యూఎన్ఎక్స్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళు కూడా ఇందాక మీతో ముచ్చరించడం జరిగింది. ఇన్ని ఎంఓఈస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మా స్టూడెంట్స్ ఇంత హైయెస్ట్ ప్యాకేజెస్ అనేది సాధ్యమవుతుంది. అట్లాగే మా యొక్క ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఈ నగరంలో అన్ని మూలల నుంచి మా బస్సెస్ ఉన్నాయి. అలాగే హై మెరిట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించగలిగితే డెఫినెట్ గా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో మీకు మేము సీట్లు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా తక్కువ ర్యాంక్ ఉంది అని సందేహపడవద్దు, ర్యాంక్ రాలేదని మీరు ఆలోచించవద్దు. మా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు చాలా డొనేషన్స్ తో కూడా మేము సీట్స్ అమ్ముకోవచ్చు. కానీ మా యొక్క మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు సాధారణమైన విద్యార్థులకు మెరిట్ కనుక ఉంటే డొనేషన్ లాంటివి తీసుకోకుండా కూడా సీట్స్ ఇచ్చే అవకాశము మన తల్లిదండ్రులకు మనకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. డెఫినెట్ గా మేము మీ యొక్క విద్యార్థికి స్కిల్స్ నేర్పించి అత్యధిక విలువలతో కూడిన క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తాము. అట్లాగే ఒక నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్ తో పంపించి ఇంటర్న్షిప్ మేము ఎంకరేజ్ చేసి ప్లేస్మెంట్ దిశగా మీకు ఇస్తామనడంలో సందేహం లేదు. మీరు ఒకసారి దయచేసి మా పేరెంట్స్ అందరూ కాలేజీకి వచ్చి మా యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ప్లేస్మెంట్స్ అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలతో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. మా అచీవర్స్ డే కూడా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాము. మీరందరూ వచ్చి అచీవర్స్ డే కూడా, ప్లేస్మెంట్ అచీవర్స్ డే కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయడానికి సందేహించకుండా రండి. మీ అందరికీ వెల్కమ్ చెప్తున్నాము శ్రీదత్త విద్యా సంస్థల తరపున. ముఖ్యంగా విద్యార్థి యొక్క జీవితము మా శ్రీదత్తతో 4 సంవత్సరాలు ముడిపడి ఉంది. కంప్లీట్ గా మీ యొక్క విద్యార్థిని మా యొక్క సొంత విద్యార్థిలాగా తీసుకొని శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా యొక్క అధ్యాపక బృందము, ఫ్యాకల్టీ క్వాలిటీ అండ్ గుడ్ అకాడమిక్ లీడర్షిప్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నియంత్రంగా మీకు భరోసా ఇవ్వగలుగుతున్నాము. ముఖ్యంగా క్యాబ్ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళకి, స్టూడెంట్స్ కి, పేరెంట్స్ కి, మా యొక్క మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా, క్యాబ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. క్యాబ్ మేనేజ్మెంట్ బృందానికి ముఖ్యంగా ధన్యవాదములు. ఏమైనా సందేహములు ఉన్నా సరే మీరు డెఫినెట్ గా సంప్రదించవచ్చు. ఏమైనా యు వాంటెడ్ టు ఇంటరాక్ట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ కైండ్లీ మ్యామ్. ధన్యవాదాలు మేడం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మా శ్రీదత్త. Thank you, sir, for sharing your knowledge and expertise with all of us today. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. మా గురించి సాలియంట్ ఫీచర్స్ వివరించినందుకు సమయం చాలదు. మా అవార్డ్స్, రివార్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి. చాలా ప్రిసైజ్ గా నేను వివరించడం జరిగింది మేడం. Yes, sir. మేడం పేరెంట్స్ Okay, now, కనెక్ట్ అవుతారేమో ఒకసారి అవకాశం ఇవ్వండి మేడం. okay, sir. Students, you can ask the doubts. Please raise the hand. మ్యామ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కన్సల్టేషన్ మేము అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ గురించి కానీ, కాలేజీ గురించి కానీ ఏ సందేహాలు ఉన్నా సరే నాకు కాల్ చేయొచ్చు. నా పేరు డాక్టర్ ఎస్ వెంకట అచ్యుతరావు. చాట్ లో నేను పెడుతున్నాను మొబైల్ నంబర్. అట్లాగే మా అడ్మిషన్ డైరెక్టర్ గారి నంబర్ కూడా పెడుతున్నాను నేను. తప్పకుండా మాకు కాల్ చేయమనండి. ఇన్ కేసు మేము కొద్దిగా బిజీగా ఉన్నా ఈవినింగ్ లో ఇమీడియట్ గా కాల్ చేయడం అనేది మీకు జరుగుతుంది. మీ చాట్ లో 2 నంబర్స్ పెట్టడం జరిగిందండి. Admin Vaishnavi has raised hand, please. వైష్ణవి, please unmute yourself, your mic, and talk to sir.
Vaishnavi, please unmute yourself. వైష్ణవి గారు మాట్లాడొచ్చు. Hello. Yes, yes. Yes, sir. Sir, placements. Hello. మీకు ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి? ఇంటర్మీడియట్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి? ర్యాంక్ 945 వచ్చినాయి సార్ ఇంటర్మీడియట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎంసెట్ 38,000 సార్. ఓకే, గుడ్ నాన్న, కంగ్రాచులేషన్స్. ముందుగా నీ యొక్క మార్కులతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా నీకు మంచి ర్యాంక్ వచ్చేది. సమూహం ప్రిపరేషన్ అయిన క్వశ్చన్స్ రాలేదు అనుకుంటున్నాను నేను. యా, ప్లేస్మెంట్స్ బాగుంటాయండి మన దగ్గర. 900 అబోవ్ వచ్చిన విద్యార్థులు మీలాంటి వాళ్ళు కనుక శ్రీదత్తాల్లో జాయిన్ అయితే డెఫినెట్ గా మేము హై ప్యాకేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ తో పాటు ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను, మైక్రోసాఫ్ట్, సన్ మైక్రో సిస్టమ్స్, గూగుల్, ఫేస్బుక్, దీంతో పాటు SAP, అట్లాగే సైబర్ సెక్యూరిటీ, సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్ లాంటి కోర్సుల్లో మిమ్మల్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇంటర్నేషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా చేపించి మంచి ప్యాకేజ్ ఇప్పించగల మనకు రిసోర్సెస్ ఉన్నాయండి వైష్ణవి గారు. ఈ రోజుల్లో స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. స్కిల్స్ లేదంటే కిల్ అవుతుంది. ఎస్ అండ్ ఎస్ తీసేయండి. ఇప్పటి వరకు మీరు బటర్ఫ్లయింగ్ నేచర్ లోనే కొంతమంది అప్లికేషన్ పార్ట్ లో చదివారు ఇంటర్మీడియట్ వరకు. ఇప్పటి నుంచి నాకు మీరు 75% మార్కులు, నాకు స్కిల్స్ కావాలి. స్కిల్స్ అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా, ప్రోగ్రామింగ్, ప్రోటోటైపింగ్, ప్రాజెక్ట్స్, డెవలప్మెంట్, ఇంటర్ఫేసింగ్ స్కిల్స్ మేము నేర్పిస్తాము. మన దగ్గర ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు. ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి, ఏ స్కిల్స్ కావాలనేది ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ఫోకస్డ్ గా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అందువల్ల శ్రీదత్తాల్లో మంచి హై ప్యాకేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇస్తాము. ఫీజు విషయాలు ఒకసారి డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడండి. మన ఎంసెట్ ఫీజుకి మీకు సీట్ ఇవ్వడం నేను డెఫినెట్ గా మీరు రండి, సీట్ అనేది మీకు ఏర్పాటు చేద్దాము. మా డైరెక్టర్ గారి నంబర్ 8686888686. క్రింద నంబర్ పెట్టారంటే మొదటి నంబర్ రాంగ్ పడింది. ఓకే వైష్ణవి, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఓకే సార్. Okay, Vaishnavi, please contact that number. And now let us all take lunch break and we'll back at 2 o'clock. ఓకే, నమస్తే మేడం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ.